हाँ जी राजी, आप सब जी का एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब के उपर। अज आप डिस्कस करन लगे है राजे जोग्राफी 6th क्लास का चैप्टर 2 दैट इज़ ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स। आप सबनों गुजारिश है कि अगर तुसी चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लेना। ये तुहाडा चैप्टर है जोड़ा पीटैट सीटैट के अगे आर्मी का पेपर आ रहा है नवंबर च, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗਲੋਬ ਰਜੇ in the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and birds in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model of the earth. ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਫੇਅਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Globe may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. Globe size च वेरी हो सकता है रजे, बहुत वड्डा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आप अपनी पॉकेट्स भी ले जा सकते हैं। एक बैलून का साइज़ देखा उस साइज़ का भी हो सकता हैगा जिसनों आप ईजिली कैरी कर सकते हैगे आ। The globe is not fixed नहीं हैगा। It can be rotated the same way as the top spin or the potter's wheel is rotated। मतलब ये उदा ही रोटेट करता हैगा जिमें कि एक स्पिन, एक टॉप स्पिन करता हुंदा हैगा, एक पॉटर व्हील है जिमें घूमता उस तरीके दे नाल। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size। कि ग्लोब के उपर सारे कंट्रीज़, सारे कॉन्टीनेंट्स मतलब सारे महाद्वीप, ओशियन, सारे महासागर मतलब सब कुछ करैक्ट साइज़ के विच दिखाया जाता है। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of references and line to find out the location of places। कि एक ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਰਜੇ ਗਲੋਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਲੋਬ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਗਲੋਬ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਟੇਢਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਡਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨੀਡਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਜ਼ੀ two points on the globe through which the needle passes are the two poles, north pole and south pole। आ ऊपर वाला पोल है जिहड़ा रजे ये नॉर्थ पोल होएगा ते जिहड़ा नीचे वाला पोल है ये साउथ पोल होएगा। The globe can moved around this needle from west to east just as earth moves। मतलब ये जिहड़ा विच नीडल है ये नहीं घूमती, ग्लोब इहदे आले दुआले घूमदा जिवें अपनी अर्थ घूमदी है, सेम एज west to east anti-clockwise। But remember there is a major difference। the real earth has no such needle। मतलब अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। it moves around its axis which is an imaginary line। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts। मतलब एक होर imaginary line ਜਿਹੜੀ कि अर्थ ਨੂੰ ਦੋ equal parts ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕਰਦੀ ਹੈ, that is called equator, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਬੋਥ ਇਕੁਅਲ ਹੈਲਵਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਭੂ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੈ। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on earth। कि ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। Latitudes are measured in degrees। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੈਰਲਲ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਕਿ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਾਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਊਥ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟਸ ਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ ਰਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਇਕੁਏਟਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟਸ ਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਸਿੰਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਟੂ ਦਾ ਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲਸ ਇਜ਼ 1/4 of a circle round the earth। it will measures 1/4 of 360 degrees, that is 90 degree। ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ, ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੇ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੀ। ਐਜ਼ ਸੱਚ ਆਲ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਆਲ ਪੈਰਲਲ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਾਊਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇ। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। Generally this is indicated by the letter N or S। N ਤੇ S ਨਾਲ ਆਪਾਂ indicate ਕਰਦੇ। For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallel of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and later is 20 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਆਫ ਇਟ। ਕਿ ਦੋਨੋਂ 20 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚੰਦਰਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਲਲਸ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ 0 ਡਿਗਰੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ 'ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ and the south pole 90 degree। there are 4 important parallel of latitudes। मतलब 4 important latitudes ने। पहली latitude की गल करते हैं राजी, that is tropic of Cancer। इस पिक्चर ਨੂੰ देखो राजी ध्यान ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗਲੋਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਨਰਦਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਟੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਨ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ, ਇਹ 66.5 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ। ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਸਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਓਵਰਹੈਡ।
at least once a year of all on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖ ਲਏ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। The midday sun never shines overhead on the latitudes beyond the Tropic of the Cancer and the Tropic of the Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreases toward the poles. As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਨ ਓਵਰਹੈਡ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਰੇਜ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ, ਟੌਰਿਡ ਜ਼ੋਨਸ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨਸ। ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਏਰੀਆਜ਼ ਲੇਇੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ and the north pole of the northern hemisphere, Antarctic circle and south pole on the southern hemisphere are very cold. It is because here sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frost zones, very cold। मतलब कि आ ਉੱਪਰਲਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਆਪਣਾ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਨਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਰਜ਼ੀ ਵਟ ਆਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। To fix the position of a place, it is a necessity to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called meridians of latitudes। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਜ਼ੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ, ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਟੋਂਗਾ ਆਈਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਮਾਰਟੀਅਸ ਆਈਲੈਂਡ, ਦੋਨੋਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ, ਕਿ ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਈਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸੌਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਜ਼ੀ these lines or references are called the meridians of longitudes and the distance from them are measured in degrees of longitude। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਈਚ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਮਿਨਟਸ, ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ steadily polewards until it becomes zero at the poles where the meridians meet। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Unlike parallels of the latitudes, or meridians are of equal length, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ equal length है. Thus, it was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. कि ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ GMT ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਚਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਹੀ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਹੈ ਦ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਕੁਏਟਰ 'ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ clear its value is 0 degree longitude and from we count 180 degree eastward as well 180 degree westward मतलब total 360 degree हैगा 180 डिग्री आप नॉर्थ ਵੱਲ काउंट करते हैं तो सॉरी ईस्ट ਵੱਲ काउंट करते हैं तो 180 डिग्री आप वैसट ਵੱਲ काउंट करते हैं द प्राइम मैरीडियन एंड 180 डिग्री मैरीडियन डिवाइड द अर्थ इंटू इक्वल टू halves ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਇਕੁਅਲ Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ E ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ W ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਈਸਟ It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ Now look at the grid of the parallels of the latitudes and meridians of longitudes on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the place where those two lines cut each other. That point will be the located of Dhubri. मतलब कि उन्होंने आपां ਇਸ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਕੱਟਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਰਦਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਰੋ equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on the points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name them small circles as A, B, C, D, and E. Let vertical lines represent east longitude and horizontal lines as north latitudes. Now you will see that circle A is located at B degree N latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of other circles. ਉਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈਸਟ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -7 -4 -5 ਦੈਟ ਇਜ਼ +3 +2 +3 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਂਡੀਟਿਊਡਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਬੈਸਟ ਮੀਨ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਟਾਈਮ is by the movement on the earth, moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest is at the noon and longest at sunrises and sunset.
ਕਿ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਅਰਥ, ਮੂਨ ਤੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਡਡੇ ਤੇ ਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। As the earth rotates from west to east, those places east of the Greenwich which we had Greenwich time and those are the west will be behaved behind it। The rate of differences can be calculated as follows। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਤੋਂ ਈਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਈਸਟ 'ਚ ਆ, ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਐਜ਼ ਫੋਲੋ। ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਟੇਟਸ 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour and 1 degree in 4 minutes। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 360 ਡਿਗਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 15 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹ। 15 ਚੌਕਾ 60 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਰਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਥ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ 4 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ 12 ਵੈਨ ਇਜ਼ ਇਟ 12 ਨੂਨ ਐਟ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ, ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਟ 15 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਮੈਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਅਰਥ, ਮਤਲਬ 15 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਉਹ 15 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹਜੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky when it is midday। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਡਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਅ ਵਾਚ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਦੈਟ ਪਲੇਸ। ਉਹ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਦਾ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਪਲੇਸਿਸ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੇਮ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? The local time of places which are on different meridians are bound to differ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes। ਮਤਲਬ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 40 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਕ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਦਾ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਮ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀਏ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ is treated as the standard meridian। standard meridian ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। the local time at this meridian is taken as the standard time of the whole country। it is known as IST, Indian Standard Time। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਲਿਵਸ ਇਨ ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਨੀਅਰ ਭੋਪਾਲ। ਹੀ ਟੈਲਸ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ
alloc that there will be not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between the India and England? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੂਰ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।